اللہ کے واسطے چپ رہنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو، تو آپ کی زندگی چھوٹے سے گھر میں بھی جنت بن جائے گی۔ میں پڑھ رہا تھا کتاب، پڑھتے پڑھتے ذرا مجھے تھکن ہوئی، میں نے کتاب بند کی اور آنکھ اوپر کی تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے۔ اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول۔ صرف اخلاق اچھے کرو، بول اچھا کرو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ کی قسم، پیسوں سے نہیں ہوتا، رویوں سے ہوتا ہے، رویوں سے۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ ہماری بسیں ہیں، ان کے پیچھے الٹے سیدھے جملے ہوتے ہیں، ہارن دے کر پاس کریں۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو۔ یہ تو فضولیات ہو، یہ میں نے علم حاصل کیا ہے سڑکوں سے، کہ میری زندگی سڑکوں پہ بہت گزری۔ ایک بس نے سارے دھونے دھو دیے۔ میں پڑھ رہا تھا کتاب، پڑھتے پڑھتے ذرا مجھے تھکن ہوئی، میں نے کتاب بند کی اور آنکھ اوپر کی تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے۔ اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول۔ ایک میٹھا بول، میٹھا بول بولنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی، میں ہر جگہ سناتا ہوں، ماسی شریفہ، ایڈی موٹی، چھوٹے قدی، 4 یا 9 سب نو نچا کے رکھ دیا۔ ایک دن آ گئی میری بہن کول، بی بی اے میری 9 بڑیاں لڑدیاں، میں نے کوئی تویز دی، ساری میری نوکر بن جاون۔ ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو نوکر بن جائے، بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے نیچے لگ جائے، بہو بیٹی بن جائے، ساس ماں بن جائے، تو کتنا اچھا رشتہ ہے۔ میں نے اپنی 2 بیٹیاں روانہ کر دی اور اپنے بیٹے کے لیے ایک بیٹی لے کر آیا۔ تو اس کو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا کہ بیگم تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تیری بہو آئے گی۔ بیٹیوں کے لیے تو ہر ماں فدا ہوتی ہے، قربان ہوتی ہے، جب تیری بہو آئے گی نا پھر میں دیکھوں گا کہ تیرے اخلاق کیا ہیں۔ اور اللہ کے فضل دے اس نے پورا کر کے دکھایا، بڑھ کے دکھایا۔ میری بہن نے ایک کاغذ لیا، اس پر ایسے ایسے کر کے ایسے رول کیا، ایسے کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں۔ اس کو یہ تو بڑا ہے چھوٹا بنا کے، ماسی شریفہ تیری جس لیے 9 نال لڑائی ہوئے، اے تویز تو ایتھے رکھنا ہے، تے چک مار کے بہ جانا، ڈگن نہیں دینا، اس کو گرنے نہیں دینا، نہیں تو تیری خیر نہیں۔ اب اس نے کیا کیا، ماسی شریفہ کو چپ کرایا۔ 1 ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی وہ میریاں تو لڑائیاں ہی مک گئی ہیں، تو کی تویز دیتا ہے؟ کیوں مک گئی ہیں؟ کہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی مک گئی۔ چپ رہنا سیکھو میری بیٹیوں۔ ہمارا سسرالی معاشرہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی قابل تعریف معاشرہ نہیں ہے ہمارا۔ ہندوستان سے آئے ہوں، پاکستان سے آئے ہوں، سسرالی معاشرہ بہت دکھ دیتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کہیں لڑکیاں بڑی شیرنی نکل آتی ہیں، ورنہ عام طور پہ سسرالی معاشرہ نا انصافی کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ عجیب حدیث یاد آئی، میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ جس کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں نا، اس بچی کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ میں ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر۔ یہ سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ عورت کو اللہ نے زیادہ نازک بنایا ہے، قربانی زیادہ ہے۔
माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, बहनें छोड़ी, भाई छोड़े, सहेलियां छोड़ी, घर छोड़ा, आदत छोड़ी और एक पराए घर में जाकर चली गई। चौथे दिन ही उस पर चढ़ाई शुरू हो जाती। पहले तो पुत्र नूं सिंगत चाल है तो बीवी दी कच्छ च ही वड़िया रह जाता, मां नूं तो पुछदा ही नहीं और इस पर तलाकें हो गई। तो अल्लाह के वास्ते अब मेरे बच्चे भी बैठे हो, बेटियां भी बैठे हो, भाई बहनें भी बैठे हो, चुप रहना सीखो, सब्र करना सीखो, गुस्से को पीना सीखो, तो आपकी जिंदगी छोटे से घर में भी जन्नत बन जाएगी। अब महल खड़ा कर दें, ना आपकी जुबान अच्छी हो ना बीवी की जुबान अच्छी। चंद साल पहले एक मेरे दोस्त हैं, 10-12 अरब की पार्टी हैं, वो कहने लगे जी एक खातून आपसे मिलानी है, ये इंग्लैंड में रहती हैं और मेरे जैसे 200 आदमी इसके खामद की जेब में आ सकते हैं। खुद वो 10-12 अरब की पार्टी है, वो कह रहे हैं मेरे जैसे 200 इसके खामद की जेब में आते हैं। मैं कहा मिला दो, मैं कड़ा पौंड लेने। तो वो आई और थोड़ी देर बाद रोने लगी, कहने लगी मौलाना मेरी क्या जिंदगी है, लोग समझते हैं मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ, बड़ा पैसा है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े जेवर हैं, मेरे खामद का सलूक ही अच्छा नहीं तो मैं आग लगाऊं। उसको सलूक नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिला, तो एक अजनबी के सामने बैठी रो रही है। कुछ महीने बाद मैं कराची जा रहा था तो जहाज में एक नौजवान मिला, तो मौलाना अल्लाह ने छोटी उम्र में बहुत रिस्क दे दिया, इज्जत भी है, लेकिन मैं अपने घर में इतना दुखी हूं, अगर मेरे बच्चे ना होते तो मैं बीवी को तलाक दे देता। मैंने कहा क्या हुआ? कहा उसकी 30 फुट लंबी जुबान है। मैं कहा 29.5 फुट कट दे ते बाकी मुंह चरान दे। एक खामिद की वजह से रो रही है, एक बीवी की वजह से रो रहा। मेरे अजीजों, आपका सुख चैन आपके सलूक में छुपा हुआ है, आपके सलूक में छुपा हुआ है। बाकी असल जिंदगी तो जन्नत में मिलेगी जहां कोई लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई ना हो ये तो होता ही है। नबियों के बाद सबसे बड़ा जोड़ा है अली और फातिमा, इनसे बड़ा जोड़ा कोई नहीं। मेरे नबी तशरीफ लाए बेटी के घर, वो ऐसे बैठी, बेटा क्या हुआ? कि मेरा और अली का झगड़ा हो गया, अब इससे बड़ा घराना मैं कहां से पेश करूं? तो आपने कहा अली किधर है? कि बाहर निकल गए। अब आपने ये नहीं कहा कि मैं ससुर हूं, मैं कैसे दामाद को बुलाऊं? आप खुद ढूंढने गए, तो आप मस्जिद में लेटे हुए थे, तो हमने कहा कम या अबा तुराब, अबू तुराब उठो। मिट्टी लगी हुई थी, तुराब मिट्टी को कहते हैं। हजरत अली फरमाते हैं मुझे ये लक़ब पूरी दुनिया मिल जाने से भी ज्यादा महबूब है। और आप उनको लाए, घर आए, कोई बात नहीं फातिमा से पूछी ना अली से पूछी। ये जो सुलह कराने जाते हैं ना, ये हो लड़ा के आ जाते हैं। हाँ भाई तू की आख्या? मैं तो कुछ नहीं आख्या। ये नहीं आख्या? हाँ भाई तू की आख्या? मैं तो कुछ नहीं आख्या, इस आख्या है। ओ माशाल्लाह ढेर अगला के हाशा। मेरे नबी ने क्या किया, सुनो गौर से। आप ऐसे लेट गए, मैं लेट के किਵੇਂ भी खाता हूं। आप ऐसे लेट गए और इधर अली को लेटाया, इधर फातिमा को। अली का हाथ उठा के अपने सीने पे रखा, फातिमा का हाथ उठा के अली के हाथ पे रखा और अपना हाथ फातिमा के हाथ पे रखा। अब ये अली का हाथ, ये फातिमा का हाथ, ये मेरे नबी का हाथ। और आपने फरमाया दोनों से कहो हमारी सुलह हो गई। कुछ नहीं पूछा, कहो हमारी सुलह हो गई। कहा जी हमारी सुलह हो गई। दोनों खुश हो गए और आप बाहर निकले। वो तो रंग चमक रहा। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह बड़े खुश नजर आ रहे हैं। फरमाया अली और फातिमा की सुलह करा क्या? तो यहां तो ये खटपट चलती रहेगी, उसको मिटाना है, उसको बढ़ाना नहीं है।